আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস এর ওয়েবিনারে। আমরা আজকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস থেকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ওয়েবিনার টাইটেল ডিসেক্টিং অফ নেটফ্লিক্স ডাটা উইথ এসকিউএল হোয়াট কিপস ইউ ওয়াচিং। আচ্ছা, আমরা সবাই তো কম বেশি নেটফ্লিক্সের কথা শুনেছি বা ইউজ করেছি। নেটফ্লিক্স কিভাবে বোঝে বা কিভাবে অ্যানালাইজ করে যে আপনি একটা এপিসোড দেখার পর আবার নেক্সট এপিসোডটাও দেখবেন? এটার জন্য আপনাকে কিভাবে কনভিন্স করে? এইসব ডাটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের আজকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্সের ওয়েবিনারে, এবং আমাদের সাথে আজকে থাকবেন আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আলামিন হোসেন ভাইয়া, হু ইজ কারেন্টলি ওয়ার্কিং এজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ফর বিজিআইটি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য। ভাইয়াকে ফ্লোর দেওয়ার আগে আমি পার্টিসিপেন্টসের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলি, কাইন্ডলি ওয়েবিনার চলাকালীন সময় আপনারা ভিডিও এবং অডিওটা অফ রাখবেন। আপনাদের জন্য আমরা চ্যাট বক্স ওপেন রাখবো, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে চ্যাট বক্সে জানাবেন, এবং আমাদের আজকের ওয়েবিনারের রেকর্ডিং এর জন্য আমি একটি গুগল ফর্ম দিয়ে দিব, কাইন্ডলি অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা ফিল আপ করবেন, এবং আমি আমাদের ক্যারিয়ার পাথের ডিটেলসও চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। আমি আর সময় না নিয়ে ভাইয়াকে ফ্লোর দিয়ে দিচ্ছি। ভাইয়া, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। Thank you. So, hello everyone. I think all of you are well today. So, let me share my screen first. Let me know when my screen is visible. I think you can also hear me, right? Uh, Hello, can you see my screen and can you hear me, right? Sure, we can see your screen. If anybody has a problem, participants আপনাদের কারো প্রবলেম হলে কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে জানাবেন। Okay. Okay, so I think you have already known about the topic today's discussion. So, good evening, everyone. So, welcome to the dissecting Netflix data MySQL and what keeps you waiting. So, I am Mohammad Alamin Hussain, and for the next 60 minutes, we are going to check the Netflix psychology and engagement code using like real-time data. So, I have prepared around 8,000 data. So, I didn't use a lot of data. Like there is time limit, and some part of this will not make sense if I show those actually. So I think you also know the feelings like when you just ask yourself like one more episode at the night at 2 a.m. And that's not actually accidental. Actually, Netflix has engineered the data-driven addiction formula that tonight we are reversing that formula to let check like how that Netflix know like what we are gonna do next and how they're controlling ourselves. Okay, so without further ado, let's start this. So, as I have already mentioned, like today our journey is like dissecting around 8,000 data. So, like what we are gonna do, like firstly we are gonna check the data and how to import those and solve the trunket issue. Like as you know, like MySQL and like the public database, mostly the CSV files are not compatible, most likely. So we are going to check that how we can resolve this. And secondly, we are going to check like graphical strategy. Like Netflix obviously shows the different content to the different geographical persons. So we are going to also check this and general psychology. I think all of you also know this. And like most young people love action movies or horror movies or drama, and obviously, we're gonna check the duration optimization. Like, obviously, you are not gonna watch like 2 hours or 3 hours lengthy episodes or movies. And next, we are gonna check the big reveal, like the actual algorithm, the how Netflix decide which movie you are gonna check or which TV shows you are gonna check. Okay, next, we are gonna check the business impact and engagements metrics that I've explained. Okay, so let's dive into the import mystery. So normally, we don't get these data in public, but as in Kaggle, there are some database. So we're gonna check this. Okay, so let's go to the workbench to check the how this data work. So I have already imported some data. So as the Netflix title movie. So if I check the database schema, like you can check the movies has some columns and some values like I have collected, and if I start from the scratch, like let's drop this table and let's check like how this work. So I'm gonna check this from the scratch, like as you can do this in afterwards, like I will share the parts. And as you know, like I'm going to use the MySQL, and MySQL needs some actual storage, or you need to update
upload the file on a specific driver to use those. So if you want to check on your local device, like where you can upload this file and later you can import those and use this in this part. And next I'm gonna import the database. So I'm not going to show the CSV files right now. You can also check this later or after that part. And you will take a bit more time on this part actually. So as you can see, I have actually doing a lot of tasks here. So which sometimes you may ask, it's not required, as when we normally prepare our CSV file, we take the actions or take this on account, like how the file is made. But you cannot guarantee the file is properly made, or sometimes the file may malformed or some issue can occur. So let's try to run this query and let's check like the if the data is imported or not. So as you know, I have all dropped those tables, so you cannot see this part. But if I refresh, the table is now appears. So data has been imported successfully. And let's check some data. Like I have, you can see, I guess you already know this kind of parts. Like by limit, we can show a certain number of data. So I'm not taking much time to explain this. And one of the most important thing, like as you can see, like there are some null values, so there's data is not available on the file. So if I want to perform some operation on those data, so there might be some issues. So here comes the data manipulation or data cleanup process. So I am not gonna dive into this tonight. So if you want to check something, you can do this. And another thing I would like to check with you, like here you can see, though the date column I have mentioned as string value, which is not appropriate actually. So date, is a date field or some timestamp or whatever you would like to store this. So if I check my schema right now, you can see here that the date time is string value and varchar, you can see. So and if I check some data here, so we can also see the date is not well organized or well formatted from. So let's use this date to convert to our desired value or output. I'm not, actually make an error to some let you know some things, like in most of our cases, MySQL don't support some update operation which is not safe. So you may sometimes face this issue. So for this and to resolve this, we need to actually disable the part, then try to actually import the data. So as I run this query and I actually set the save mode back, and let's describe our table. So what happened here is that now our date field is still virtual, right? But if I check the data that I have tried to convert, it's actually converted to the actual date format. So which you can easily use on MySQL or any other database. So let's make our column back to the date format. Now we can update this, and let's actually check that how it works or not. So now you can see the date column is converted from string value to the date format. So if you want to some manipulate some data after importing, so you can actually perform in this way, or there are actually a lot of other ways. So you can also do this part. So I'm gonna taking a lot of time here, but I think this part is important. So as you will work in future about this part. So let's see some data here. So the total 7,787 rows and some unique rows. And yeah, you can see the missing directors number is huge. The missing cast is huge, missing countries, obviously 507. And this is the most important part, missing dates. Like almost 10 data doesn't have any date. So if I want to filter about this, or if I want to remove this, actually I can perform this operation if it requires. So sometimes we need to do this, and sometimes actually we can go with these parts. Okay.
So let's move on. I think this part was understandable, and I guess you can guess this part. Okay, so next, the global strategy and the Netflix strategy. Okay, so as you can see, the like Netflix is not actually a centralized, special country centralized or a geographic place centralized part. So most of the contents are universal, or you can see like in our this database about 63% contents are international, right? Okay, আচ্ছা, তো এখন আমরা যেটা দেখতেছি যে আমাদের কন্টেন্ট গুলা যে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড গুলা থাকে, এন্ড নেটফ্লিক্স এর মোস্ট অফ দা মানে বেশিরভাগ কন্টেন্ট গুলা যেটা থাকে অলমোস্ট 63% ডাটাটাই আমাদের কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার। বাট আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি যে ইয়াং পিপল বা আমাদের জেনারেশনে যারা আছে তারা কিন্তু মোস্টলি কে ড্রামাটা পছন্দ করে। সো আমরা যদি একটু গ্রাফটা দেখা ট্রাই করি যে ইউনাইটেড স্টেটস, তারপরে কিন্তু ইন্ডিয়া আছে, ইন্ডিয়ার বলিউডের মুভিগুলোর কিন্তু প্রচুর ডিমান্ড। আর আমরা নেটফ্লিক্স যদি চেক করি, লাইক রিসেন্টলি যদি কেউ চেক করে থাকেন বা আগে চেক করে থাকেন, দেখবেন যে আপনাদের মোস্টলি ইন্ডিয়ান কন্টেন্ট আর ইউনাইটেড স্টেটের মুভিগুলো কিন্তু বেশি দেখায়। অ্যান্ড আপনি যদি অন্য কোনো কন্টেন্টের মুভিগুলো দেখতে চান, আপনাকে কিন্তু একটু সার্চ করতে হয়। আমরা এইখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারি যে কেন অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা হচ্ছে। তো আমরা যদি কুইরিতে বা আমাদের ডাটাবেস থেকেও দেখতে যাই, তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পারি। সো আমরা আবার ওয়ার্কবেঞ্চে ব্যাক করতে পারি। And আমি এখন পার্ট বাই পার্ট দেখা ট্রাই করি, আই বিলিভ এটা বেটার হবে। সো এখন দেখছেন আমরা যে ডাটাটা মাত্র ইম্পোর্ট করলাম, আমরা কিন্তু এখন সেখান থেকে দেখা ট্রাই করতেছি, আর ওখানে যেটা ছিল ডায়াগ্রাম থেকে। সো চাইলে আপনারা সেশনের পরবর্তী সময়গুলোতে এগুলো কিন্তু চেক করে দেখতে পারেন। আর একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো যে আমি লেটেস্ট ডাটাগুলো একটু ইগনোর করেছি, আমার এখানে মোস্টলি বা 2021 সাল পর্যন্ত ডাটাগুলো আছে। সো আপনারা যদি চান তার পরের পার্টগুলো দেখতে চান, তো অবশ্যই দেখতে পারেন। আমি কুড়ির পার্টগুলোটা আপনাদের কাছে শেয়ার করে দিব নেক্সট রেফারেন্সের জন্য। সো আপনি এখানে রিলিজ ডেটের বেসিসে দেখতে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় যে কুইরি গুলো আপনাদের কাছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। আর যদি এটা কোনো কনফিউশন বা কুইরি থাকে, বা আপনারা এখনো কোশ্চেন করতে পারেন, বা পরবর্তী টাইমে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যদি কোনো ক্লারিফিকেশনটা দরকার পড়ে। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার, যেহেতু আপনাদের অলরেডি বললাম যে 21 সালের আগের ডাটাগুলো রাখার ট্রাই করেছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইন্টারন্যাশনাল আর ইউএস কন্টেন্টের যে পার্টটা, সো মোস্ট অফ দ্য পার্ট কিন্তু ইউএসএ কন্টেন্ট গুলো আমাদের ডাটাবেজেও শো করছে। সো আমি নেক্সট পার্টে চলে যাই, যেহেতু আমাদের টাইম লিমিটেশন একটা আছে। সো এটা আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি। সো আমাদের যে কারেন্ট ডাটাবেস, ইউএসএ কন্টেন্ট বা ইন্টারন্যাশনাল যে কন্টেন্ট গুলো আছে, এর মধ্যে মোস্টলি কিন্তু মুভির ডাটাগুলো 70% আছে, আর 30%-এর মতো টিভি শো এর ডাটাগুলো আছে। সো আমরা এটাও যদি চেক করতে আহ, চাই, তো আমরা কিন্তু এটা পারি। তো আমি একটু কোয়েরিটা বের করে ট্রাই করছি। আর এখানে 70% বা 60% যেটাই বলি না কেন, এটা কিন্তু মানে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের উপর বেস করে। আর রিসেন্টলি আমাদের যেটা আছে যে মুভিগুলা মানে মোস্টলি ইউজড হয়, আর মুভিগুলাই আমাদের দেখা হচ্ছে। সো এটাই। ওকে, সো আমরা একটু নতুন একটা কোয়েরি চেক করে ট্রাই করি। তো আবার একটু যদি ডিটেলসে দেখার ট্রাই করি, সো আমাদের যে মুভি আছে বা টিভি শো আছে এর মধ্যে একটু ডিটেলসে ট্রাই করলাম। নেক্সট আমরা একটু মুভ করি ফার্স্ট, আমাদের নেক্সট অনেক অ্যানালাইসিস গুলো করতে হবে। তো মেইন কন্টেন্টটাতে আসি, যেটা হলো যে আমাদের নেটফ্লিক্স কিভাবে আমাদের অ্যাডিকটিভ করে ফেলতেছে। তো আমরা মোস্টলি যেটা জানি যে ইন্টারন্যাশনাল টিভি শো গুলা যেটা হোস্ট করে, সো এটা একটা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে আমরা নেটফ্লিক্সে পেয়ে যাই। আর একটা জিনিস আমরা যদি চেক করি যে খুব ইন্টারেস্টিংলি যে জিনিসগুলো রিসেন্টলি ইউজ হয়েছে বা রিলিজ হয়েছে, বা আমরা রিসেন্টলি যে টাইপের কন্টেন্ট গুলো দেখে আসছি, সো ওইগুলাই আমাদের সামনে চলে আসে। সো এটার সার্টেন রিজন আছে, সেটা আমরা একটু পরে দেখব। তো আমরা একটু ডিটেলস যদি চেক করতে চাই, আর আমরা একটু পরে কোডগুলো দেখতে পারি যে আমাদের এটা কেন হচ্ছে। তো আমরা একটু ডিটেলসে যাই। মুভির লেন্থের ফর্মুলা, তো এজন্য লাইক মোস্ট আমাদের কিন্তু বেশিরভাগ মুভিগুলো কিন্তু 90 থেকে 20, 120 মিনিটের যে মুভিগুলো থাকে, সেগুলো কিন্তু নেটফ্লিক্স
আমাদের কিন্তু পুশ করার ট্রাই করে। অনেকে আছে যে লেন্দি মুভিগুলো দেখা পেলে পারে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে মুভ করা শুরু করে দেয়। সো এটা যদি আমরা একটু আমাদের ডাটাবেস ডাটা সেট যেটা আসছে সেটা যদি একটু চেক করার ট্রাই করি, যে এখানে কেমন ডাটা আছে বা সেটার কন্টেন্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিসটাকে বেশি ফোকাস করছে। সো আমি এখানে একটা কোয়েরি রেডি করেছি। সো আমি ট্রাই করেছি এটাকে লেন্থ ওয়াইজ ডিভাইড করতে, যেহেতু আমরা 90 থেকে 120 মিনিটটাতে বেশি ফোকাস করছি, যেটা মোস্ট অফ দ্য মুভি আমাদের এই পার্টটাতেই থাকে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অলমোস্ট 50%-এর প্লাস মুভি কিন্তু আমাদের 90 থেকে 120 মিনিটের মধ্যে আছে। আর এভারেজ ডিউরেশন যদি চেক করি 102 মিনিটের মধ্যে। আর একটু ডিটেলস যদি আমরা একটু চেক করতে যাই, যেটা নেটফ্লিক্সের টিভি শো গুলো আছে, নেটফ্লিক্সের যে টিভি শো গুলা বেশি ইউজড হয় বা বেশি চলে, সেটা যদি গ্রাফগুলো আমরা চেক করতে পারি বা যদি দেখতে চাই, নেটফ্লিক্সের নিজের ওয়েবসাইটেও আছে বা আমরা এখানে চাইলে আমাদের ডাটাবেজও চেক করতে পারি। সো এখানে 1 থেকে 3 সিজনের যে ডাটাগুলো মেইনলি আছে বা যে টিভি সিরিজ গুলো আছে সেগুলোই মোস্টলি আমরা বেশি ইউজ করি। আর একটা নেটফ্লিক্স খুবই ইন্টারেস্টিং স্ট্র্যাটেজি ফলো করে যে উইকেন্ডটা আসার আগে তাদের ডাটাগুলা বা মুভি টিভি সিরিজ গুলা তাদের ইউজারদের কাছে বেশি পুশ করার ট্রাই করে। আচ্ছা, আমরা একটু সামনের দিকে যাই, যে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা বলতেছি যে কেন এই জিনিসগুলো আমরা বেশি ইউজ করি বা চেক করি, তো অ্যাকচুয়ালি নেটফ্লিক্স কিভাবে বা তাদের স্ট্র্যাটেজি গুলা কিভাবে ইউজ করে। সো এখন এখানে একটা ফর্মুলা দেখতেছি, এটা অনেকের কাছে হয়তো কনফিউজিং লাগতে পারে যে পয়েন্ট কোত্থেকে আসতেছে বা আমরা মুভি দেখতেছি বা টিভি শো দেখতেছি সেখানের সাথে পয়েন্টের কি সম্পর্ক। সো নেটফ্লিক্স যেহেতু আপনাকে বা একটা ইউজারকে পুশ করবে, সো পুশ করার জন্য তার একটা ইন্টারনাল ক্যালকুলেশন সিস্টেম তো অবশ্যই লাগবে, যে লাইক কোন সিস্টেমের ভিত্তিতে সে পুশ গুলা করে। তো আমি এই ডাটাটা কালেক্ট করে ট্রাই করেছি নেটফ্লিক্সের কারেন্ট এই জায়গা থেকে, মানে তাদের যে শেয়ার করে কিছু ইনফরমেশন সেখান থেকে। তো আমি এই ডাটাগুলো পেয়েছি যে টিভি শো যেগুলো আছে তারা সাধারণত 3 পয়েন্ট যেটা ধরে, মানে বেস পয়েন্ট বলতে লাইক টিভি অথবা টিভি শো অথবা মুভি, বেসিক্যালি দুটো পার্টেই তো নর্মাল ডিভাইডেড থাকে। আর মুভিগুলোর জন্য 1 পয়েন্ট হিসাবে চেক করা হয়। আর আমরা যদি জেনারা হিসেবে চিন্তা করি, সো ক্রাইম, ইন্টারন্যাশনাল, ড্রামা অ্যান্ড থ্রিলার, সো মোস্টলি এই টাইপের কন্টেন্ট গুলোকে তারা বেশি পুশ করে বা ইউজাররাও বেশি দেখতে পছন্দ করে। সো এই জিনিসগুলোর জন্য তারা নর্মালি এই টাইপের কন্টেন্টকে +2 পয়েন্ট হিসাবে কনসিডার করে। আর একটা হলো ফ্রেশনেস। তো আমি আপনাদের বলেছি যে রিসেন্ট যে ডাটাগুলো অলরেডি রিলিজ হয় তারা সবসময় এই জিনিসগুলো পুশ করার ট্রাই করে বা ইউজাররা এটাও দেখতে প্রিফার করে, কারণ এটার আহ, একটা হাইপ থাকে বা অনেক কিছু আপনি যেভাবে চিন্তা করেন সেটা বলতে থাকে। তো সেই জিনিসগুলো যদি লাইক 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে হয়, সেই জন্য আপনাদের একটা পয়েন্ট বা ক্যালকুলেশন থাকে। আর আমরা হলো যে কিছু ডিরেক্টর আছে, সেই ডিরেক্টর গুলোর ছবি কিন্তু সবাই পছন্দ করে, লাইক আমি মার্ভেল বা ডিসি যদি চিন্তা করি, সো স্পেসিফিক কিছু ডিরেক্টরের মুভি আসলে পারে সবাই কিন্তু দেখার চেষ্টা করি। সো সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কিছু পয়েন্ট বেসিসে তারা ক্যালকুলেশন করার ট্রাই করে। সো আমরা এখন একটু যদি ডিটেলসে ট্রাই করি যে কি কি পয়েন্ট গুলো আছে। সো টপ স্কোর যদি চিন্তা করি, সো আমাদের এখানে 8 পয়েন্টস বেসিসে চিন্তা করা হয়। আর নেটফ্লিক্সের কারেন্ট ডাটা বা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল সব ইনফরমেশন থেকে আমি যতটুকু জেনেছি বা যেটা অ্যাকচুয়ালি ট্রু, সো তারা 85% প্লাস অ্যাকুরেটলি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারে বা ইউজারকে পুশ করতে পারে তাদের এই অ্যালগোরিদমটা ইউজ করে। অ্যান্ড অলমোস্ট 15 বিলিয়ন প্লাস এনগেজমেন্ট ভ্যালু অলরেডি তারা পেয়েছে, যেটা তারা অ্যানালাইসিস করেছে। ওকে, সো আমরা একটু এটার যদি কুইরিটা চেক করতে চাই বা একটু হয়তো কনফিউশন ক্রিয়েট করতে পারে অনেকে কাছে, যেটা কিভাবে আসলো বা কিভাবে পয়েন্টগুলো ক্যালকুলেট করা হয়। ওকে, সো লেট মি ইউজ দিস কোয়েরি। কোয়েরিটা হয়তো অনেকের কাছে একটু অন্যরকম বা কিছু লাগতে পারে, যে এখানে বেশি পরিমাণে ক্যালকুলেশন চলে আসছে। তো আমি একটু ফার্স্টে থেকেই দেখার ট্রাই করি। সো আমি খুব বেশি ডাটা আনার ট্রাই করিনি, আমি জাস্ট স্কোর গুলাকে ইভালুয়েট করার ট্রাই করেছি। অ্যান্ড আমার যেহেতু 21 সালের আগের ডাটা, 21 সাল পর্যন্ত ডাটা আছে, সেইগুলোর জন্য স্কোর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিন্তু জানতে পারতেছি। অ্যান্ড কোন টাইটেল গুলা বেশি স্কোর পেয়েছে, অবভিয়াসলি আপনি যদি নেটফ্লিক্সে যান আপনার ফার্স্ট স্ক্রিনে এই ডাটাগুলোই শো করবে মোস্ট লাইকলি। সো তারা এইভাবেই ডিটারমিন করার ট্রাই করে যে আহ, কোন ইউজারকে বা কোন কান্ট্রির কোন পার্সনদের বেসিসে কোনটা হালকা একটু চেঞ্জ করা হয়, তাদের অ্যালগোরিদমটা একটু চেঞ্জ করার ট্রাই করে যাতে সেই জিনিসটাকে একটু পুশ করা যায় বা মানুষজন এটা বেশি পছন্দ করে, সেটা নিয়ে একটু বেশি ঘাটাঘাটি করে, অ্যান্ড বেসিক্যালি তাদের রেভিনিউটা বেশি আসে। সো এই কোয়েরিটা
আমি মনে হয় একটু স্লাইডের সাথে যদি চিন্তা করে দেখি, আমাদের টিভি শো অ্যান্ড মুভি ডাটাটাই আছে। সো টিভি শো যদি মনে থাকে আপনাদের, যে 3 পয়েন্ট ছিল, আর মুভির জন্য 1 পয়েন্ট ছিল, আর স্পেসিফিক কিছু জেনারা ছিল, সেই জেনারাগুলোর জন্য বেসিসে আমরা কিন্তু 2 পয়েন্ট দিয়েছি, আর বাকিগুলোকে আমরা পয়েন্টের বাইরে রেখেছি। সো এগুলো অবশ্যই দেখবে, বাট ফার্স্টলি তাদের এই কন্টেন্টগুলো দেখা হয়। আর 25 সাল থেকে রেজিডেন্ট ইভিল 3 আর অন্যান্য রিসেন্ট কন্টেন্টগুলোর জন্য রাখার ট্রাই করেছি। আর একটা জিনিস হলো যে কিছু স্পেসিফিক ডিরেক্টরের নামগুলো আমি মেনশন করার ট্রাই করিনি, যেহেতু আমার, যদি আপনাদের মনে থাকে যে আমাদের কিছু মিসিং ডিরেক্টর আছে, আমি ট্রাই করেছি তাদের ডাটাটা নিয়ে। আর এখানে আমি যদি একটা লিস্ট ইউজ করি পপুলার ডিরেক্টরদের, সো কুড়িটা একটু আরো বেশি বড় হয়ে যাবে, এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটিটা আই গেস একটু কমে যাবে। সো আমার মনে হয় এটা আপনারা বুঝতে পারছেন। সো আমি লিমিট 20 রেখেছি, যাতে আমার ডাটাটা ভিজিবিলিটিটা শো হয়। আর আমি যদি চেক করি যে প্রথম 20-এর অ্যাকচুয়ালি সবগুলাই 7 আছে, আমি একটু লিমিটটা বাড়িয়ে চেক করতে পারি, বাট আপনাদের হয়তো কিনে দেখতে একটু কষ্ট হবে। বাট আশা করি প্রথম 100টা ডাটার মধ্যে আমরা 7-এর নিচে কোনো স্কোর পাবো। এই যে পেয়েছি, দেখেন প্রথম যদি লুপিন মুভিটা আমার মনে হয় সবাই দেখেছেন। সো সামন হ্যাজ টু ডাই, এটাও আই গেস দেখার কথা, পপুলার মুভি বিশ্বের। সো এইভাবে কিন্তু তারা ডিটারমিন করার ট্রাই করে যে কাকে কোন কন্টেন্টটা পুশ করবে, বা ফার্স্ট লগ ইন করার পর কোন দেশে মানুষটা কি কন্টেন্টটা দেখবে বা কিভাবে চলবে। সো আমার মনে হয় এটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার যে নেটফ্লিক্স ইন্টারনালি কিভাবে এটা আহ, কাজ করে। সো আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর যেটা নেটফ্লিক্স খুবই খুব করে, সেটা হলো যে কিছু পিক আওয়ার থাকে, সেটা আমরা সবাই জানি। লাইক আমাদের ছুটির দিন শুরু হচ্ছে, বা ঈদের বা ছুটি, বা যদি চিন্তা করি যে জানুয়ারির আগে কিছু ছুটি থাকে। সো নেটফ্লিক্সের নিজস্ব কন্টেন্ট থেকে যতটুকু জানা যায় যে তারা ডিসেম্বর মাসের গুলাতে কিন্তু কিছু স্পেশালাইজড মুভি শো করার ট্রাই করে। তাদের দেখবেন যে এই টাইমে কিছু অফারও দেয়, বা কোনো কিছু ডাটার কন্টেন্টটাও পুশ করার অ্যালগোরিদমটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এলে আপনি হুট করে দেখবেন যে এই টাইমে আপনার প্যাটার্নটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আরেকটা পার্ট থাকে, সেটা হলো যে জানুয়ারির জন্য, সো নিউ ইয়ার আসছে, সো আপনি অবশ্যই নতুন বছর নতুন উদ্যমে শুরু করবেন। সো এই টাইমটাতে কিন্তু কমফোর্ট বা একদম স্মুথ টাইপের কিছু মুভি দেয় তারা। অ্যাকশন মুভি রাখে, বাট অন্যান্য ক্যাটাগরি মুভিগুলো বা কে ড্রামাগুলো এই টাইমে খুব বেশি দেওয়ার ট্রাই করে। আর সেপ্টেম্বরের দিকে যে স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিন্তা করি যে লাইক মোস্টলি এক্সাম থাকে বা শুরু হবে সামনে, সো এই টাইমে তারা এমন কিছু কন্টেন্ট পুশ করার ট্রাই করে। তো সেই টাইমগুলোতে কিন্তু তারা তার অ্যালগোরিদমটা একটু চেঞ্জ করে ফেলে। আমি সবগুলো অ্যালগোরিদম আপনাদের শো করছি না, তো আপনি চাইলে পারে পাবলিক ওয়েবসাইট গুলোতেও আপনি অ্যালগোরিদম গুলো পেয়ে যাবেন যে হুট করে কেন চেঞ্জ আসলো, বা আমার কন্টেন্ট গুলা চলে পাল্টে গেল কেন। আরেকটা হলো যে টাইম ম্যাক্সিমাইজড। সো বিং ক্যালকুলেশনটা আমরা অলরেডি চেক করেছি। সো এই বিং ক্যালকুলেশনটা আমরা মানে বেসিক কিছু ডাটা দিয়ে ট্রাই করেছি, বাট অ্যাডিশনালি কিন্তু আরো অনেক ডাটা থাকে। লাইক আমার এজটা কোন লিমিটের মধ্যে, বা আমি যদি চিন্তা করি কোন কান্ট্রিতে আছি, তো সেই ফ্যাক্টরটাও কিন্তু তারা অ্যাকচুয়াল ডাটা সেট যখন ক্যালকুলেট করে সেগুলোর মধ্যে অ্যাড করে। আরেকটা হলো যে আমাদের লাস্ট মান্থে কি ডাটাগুলো বেশি ইউজার পপুলেট করতেছে। সো যেহেতু তাদের ডাটা সার্ভারটা ছোট না অবশ্যই, সো এই জিনিসগুলো ট্র্যাকের মধ্যে কিন্তু বিং ক্যালকুলেশনের একটা পার্ট আছে। তো সেই পার্টটাও তারা এইটার সঙ্গে ইউজ করার চেষ্টা করে। একটা হলো যে কন্টেন্টস রিলিজ অ্যালাইন, লাইক ইমোশনাল স্টেট। অবভিয়াসলি আমরা এখানে কিছু বোঝানোর ট্রাই করেছি, জানুয়ারির দিকে কেমন থাকে বা সেপ্টেম্বরের দিকে কেমন থাকে, ডিসেম্বরে কেমন থাকে। তো সেই ইমোশনটাও তারা ডিটেক্ট করার ট্রাই করে। ইভেন আমরা যে ডাটাগুলো দেখতেছি লাস্ট রিসেন্ট ইউজ ডাটা, সেটার মধ্যেও তারা ইমোশন ডিটেক্ট করার ট্রাই করে। সো আরেকটা জিনিস এখন আমরা দেখি যে বিজনেস ইম্প্যাক্ট বা সাইকোলজির উপরে তাদের কিভাবে কাজ করে। সো আমরা অলরেডি এটা দেখেছি যে ডাটা ড্রিভেন কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি বা জেনারেশন যেটা আছে, তারা অ্যারাউন্ড 15+ বিলিয়ন অ্যানুয়াল রেভিনিউ ক্রিয়েট করতেছে। আর এটা মানে তাদের কিন্তু খুব একটা কমছে বলা যাবে না। তারা অ্যালগোরিদম এমন ভাবে আপডেট করতেছে যে রিসেন্ট যারা আসতেছে তারাও যেন আমাদের নেটফ্লিক্সের কন্টেন্ট গুলো দেখতে হয়। তারাও ট্রাই করছে যে এই কন্টেন্ট গুলোর প্রতি এমন ভাবে অ্যাট্রাকটিভনেস ওইতে শো করার, যেন ইউজার গুলো ক্যাচ করে। আবার বিহেভিয়ার সাইকোলজি বা বাকি যেটা আছে কন্টেন্ট, গ্লোবাল কন্টেন্ট, আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেটা আমি বলতে চাই যে কে ড্রামাটা। সো কে ড্রামা কিন্তু ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে খুবই পপুলার বলতে পারি। সো তারা ওইটা ট্রাই করে পুশ করার জন্য। আমরা এখানে কুইরি ইউজ না করি এই জায়গাতে, কারণ এটা কন্টেন্টটা ইউজ হয়ে বেশি হয়ে যাবে। আমরা একটা কোর ইনসাইট চেক করতে পারি যে নেটফ্লিক্স কিভাবে ডাটাগুলো চেক করে।
আমার মনে হয় এই কুড়িটা সবার আহ, সবাই বুঝতে পেরেছেন। আমরা আবার একটু অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। সো এখানে এনগেজমেন্ট ফ্যাক্টর আমি একটু বের করার চেষ্টা করেছি। খুব ডিটেল বা বেশি ডিপের ডাটা আমি অ্যানালাইসিস করার ট্রাই করিনি। সো আমাদের বিং লেন্থের উপরে কিছু আছে, একটা হলো লেন্থ মানে লাইক মুভি লেন্থ, কোন টাইপের মুভিগুলো বেশি প্রিফার করে, একটা হলো গ্লোবাল অ্যাপিয়ারেন্স। সো গ্লোবাল অ্যাপিয়ারেন্স মিনস আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি কোন রিজিয়ন বা কোন কন্টেন্টে আছি সেটার উপর বেস করে তারা একটু ফোকাস করার ট্রাই করে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি জাস্ট ছোট কিছু ডাটা বের করার চেষ্টা করেছি, যেটা আমাদের ডাটা সেটের সাথেও কিন্তু ফিজিবল, যেটা আমরা ফার্স্টে গ্লোবাল ডাটা সেটের সাথে চেক করার ট্রাই করেছি। সো আমার মনে হয় এই কোয়েরিটাতে আমরা বেশি সময় না দিই, আমরা নেক্সট পার্টটাতে চলে যাই। আবার ডাটা সায়েন্সের যে পার্টগুলো আমরা মোটামুটি এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছিলাম, সেই জিনিসগুলা কিভাবে আমাদের সুপার পাওয়ার হিসেবে ইউজ হতে পারে বা রিসেন্ট টাইমে কেমন আসে, এখন আমরা মোস্টলি জানি কিন্তু যে এআই অনেক কিছুতেই কন্ট্রোল নিচ্ছে বা এআই এর মাধ্যমে অনেক কিছুই চলে আসতেছে, যেটার সাথে আমাদের কিন্তু কোপ আপ করতে হবে বা কোপ আপ করার ট্রাই করতে হবে। তো মাইস্কিউএল প্রফেশনালি বা অ্যাকচুয়াল ডাটা সেট বা যে কিউএল ডাটাকে অ্যানালাইসিস করে ক্লায়েন্টকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেছে, তারা কিভাবে এটাকে ইউজ করতেছে বা ইম্পোজ করতেছে আমাকে আমাদের আমাদের উপরে, সেই জিনিসটা আমাদের বের করার চেষ্টা করতে হবে। বা আমাদের অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ডাটা সেট যেগুলো পাবলিকলি অ্যাভেলেবল বা কিছু স্পেশাল আমি বলবো আর্কিটেকচার বা কোয়েরি পার্ট বলতে পারি, যেটার মাধ্যমে আমরা এটাকে ট্রেস করতে পারি। আর একটা জিনিস হলো যে ডাটা সেট বা ডাটাবেস যেটাই বলি বা আমরা, এটা কিন্তু একটা বিহেভিয়ার আছে। লাইক নেটফ্লিক্স এর কথা বলছি, সেখানে আমরা মুভি বা টিভি কথা বলতেছি। বা আরেকটা জিনিস চিন্তা করেন যে আমরা এখন বাইরের কন্টেন্ট গুলো বেশি দেখি, আমাদের ট্রান্সলেশন ডাটা দেখতে হয়, বা আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম এমন কোনো টুল ইউজ করি একটা দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা দেশের ল্যাঙ্গুয়েজে ডাটা কনভার্ট করার জন্য। সো এই ডাটাগুলো কিভাবে বেস্ট ওয়েতে আমরা রাখতে পারি বা কিভাবে আমরা নিজেরা একটু ম্যানেজ করতে পারি। লাইক এই কন্টেন্ট গুলো এখন আস্তে আস্তে জুমে চলে আসছে, জুমে অলরেডি চাইলে পারে আপনি, আমি বাংলায় কথা বলতেছি, আপনি ইনেবল করলে আপনি ইংলিশে কথা শুনতে পারবেন। তো এই যে অ্যালগোরিদম গুলো তো খুব ফাস্ট কাজ করতেছে, তো তাদের অবশ্যই আমার কথার যে পার্টিকুলার প্যাটার্ন আছে সেটার সাথে অ্যানালাইসিস করে তাদের কিন্তু ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে এক্সপ্লেন হবে। তারা যদি গুগল ট্রান্সলেটের মতো জাস্ট ট্রান্সলেট করে প্রোভাইড করে দেয়, এটা কিন্তু আই ক্যাচি হবে না বা সবাই পছন্দ করবে না। সো এই সিস্টেমটা সার্ভাইভও করতে পারবে না। সো এরকম কিছু ইন্টারনাল পার্ট আছে যে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, যেটা আমাদের একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের অপরচুনিটি গুলো একটু বেড়ে যায়। লাইক এআই সব কাজ করে দিবে, বাট অ্যাকচুয়ালি এআই কিন্তু বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বুঝলেও তারা ইমোশনাল পার্টটা কিন্তু খুব একটা গ্র্যাব করতে পারে না। সো আমাদের এই জিনিসগুলোতে ইন্টেলিজেন্স, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের একটু ট্রাই করতে হবে, যেগুলো পাবলিক অ্যাভেলেবল আছে বা অনলাইন কোর্স আছে বা আমাদের এখানেও কিছু কোর্স হবে, সেটার মাধ্যমে এগুলোকে ইউজ করা ট্রাই করতে হবে। তো আরেকটা হলো যে সাইকোলজিটা বুঝতে হবে। এখন লাইক এই চলে আসছে, তো এটার সাইকোলজি কেমন, বা কিছুদিন আগে আমরা যখন মাইস্কুয়েল শিখেছি ফার্স্ট টাইম বা এখনো যারা ফার্স্ট টাইম শিখতেছি, তো এইটা ফার্স্ট টাইম শেখার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কিভাবে কাজ করতেছে বা রিয়েল ওয়ার্ল্ড কিভাবে মুভ করার চেষ্টা করতেছে এটার সঙ্গে। তো সেই পার্টটার সাথে আমাদের কিন্তু একটা সিনক্রোনাইজেশনের খুব বিষয় আছে, যে সেটার সাথে আমি যদি না মানায় নিতে পারি, তাহলে আমার যে স্কিলটা আমি ডেভেলপ করার ট্রাই করতেছি সেই স্কিলটা কিন্তু ফ্রুটফুল একটা আউটপুট দিবে না, বা আমার ইন ফিউচার যে ডাটা অ্যানালাইসিস করবো বা আমি যে কোম্পানির জন্য কাজ করতে যাচ্ছি বা আমার যে নেক্সট গোল অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি সেটার সাথে কোপ আপ করতে কিন্তু আমার টাফ হয়ে যাবে। আর আরেকটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা হলো যে শপিফাই, ইউটিউব, টিকটকের ডাটাগুলো কিন্তু খুব পাবলিকলি অ্যাভেলেবল। আমি নেটফ্লিক্সেরটা যেভাবে এক্সপ্লেন করতেছি, মোস্টলি তাদের ডাটাবেস গুলো পাবলিকলি অ্যাভেলেবল হওয়ার জন্য অনেকে অ্যানালাইসিস করেছে, তারা সেম প্যাটার্নে ডাটাগুলো রাখার চেষ্টা করেছে। আপনি যদি সেম স্টাইলে তাদের ডাটাগুলো একটু অ্যানালাইসিস করতে চান, তাদের দেখবেন যে অ্যালগোরিদমটা একটু ডিফারেন্ট, বা আমি যে অ্যালগোরিদমটা এখানে ইউজ করেছি আপনি সামান্য একটু মডিফাই করলে সেখানে কিন্তু আউটপুট পাবেন না। বা শপিফাইতে আপনার যেমন আউটপুটটা আপনার ইন্টারনাল সিস্টেমে আসে, সেটা আনার জন্য আপনার কিন্তু অনেক একটু ভালো মডিফাই করতে হবে। সো এই যে কোপ আপের পার্টটা রিয়েল ডাটার উপর বেস করে, সেই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এন্ড আমাদের এটার সঙ্গে অ্যালাইন হওয়ার চেষ্টা করাটা খুবই দরকারি। সো এটা একটু ট্রাই করতে হবে। আর একটা হলো যে সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট গুলো আছে, আমরা এই যে নেটফ্লিক্সের কথা যদি বলি, একটু আগে আমরা চেক করলাম যে আমাদের বিং স্কোর জেনারেট করতেছে তারা, এইটার উপর বেসিস করে তারা আমি কিভাবে আমাকে কন্ট্রোল করছে বা অন্য অন্য ভাবে আমাকে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করছে। সো এই যে সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট গুলা, সেটা আমাদের যদি একটু ভালো মতো না
বুঝতে পারি, নিজেরা বুঝতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের ইন্টারভিউ বা নেক্সট ফেজ যেগুলো আছে সেখানেও কিন্তু একটু কষ্ট হয়ে যায়। আর একটা হলো যে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি বা যে কোয়েরি গুলো বা যেটাই আমরা শিখতেছি কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের নিজের ভেতরে নিয়ে আসা ট্রাই করতে হবে। এই জিনিসগুলো না নিয়ে আসতে পারে আমরা যত বা জিনিসগুলাই শেখার চেষ্টা করি বা অন্যান্য কিছু চেষ্টা করি, সেটা কিন্তু আমাদের কাজে দিবে না। সেই পার্টগুলো যদি আমরা একটু ডিটেলসে চেক করতে চাই, তাহলে আমরা কিছু কোয়েরি দেখতে পারি। আমাদের একটা ছোট ব্রেকের আগে ছোট ছোট কিছু কোয়েরি দেখতে পারি, যে আমরা ডাটাগুলোকে একটু ডাইসেক্ট করার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় কন্টেন্টটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। সো এখানে আমি একটু কোয়েরিটাকে চেষ্টা করেছি যে কন্টেন্ট রিলিজ টাইমের উপর বেস করে একটু ডিভাইড করার জন্য। সো এখানে একটু চেক যদি করেন, যে আমি ট্রাই করেছি যে কন্টেন্টের এজের উপরে বেস করে যে অ্যাডিকশনের পার্সেন্টেজ জেনারেট করার চেষ্টা করেছি বা ডাটাটা জেনারেট করার চেষ্টা করেছি। সো কোন মান্থের কোন মুভিগুলো আসছে, টাইটেল কোনগুলো, কতগুলো অ্যাড হয়, তাদের অ্যানালাইসিস কোনটা আসছে, কত টিভি শো আসছে। সো এইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি যে কোনো ডাটা সেটের, আমরা কিন্তু ডাটাগুলো ডাইসেক্ট করতে পারি। সো আমি যেহেতু বললাম যে শপিফাই বা টিকটকের কন্টেন্ট গুলো কথা বলছি, আপনি যদি ওখানকার ডাটা সেটটাও ট্রাই করেন, আপনি কিন্তু এইভাবে একটা অ্যানালাইসিস দেখতে পারবেন যে কোন টাইমগুলোতে কোন ডাটাগুলো বেশি অ্যাড হতে থাকে। সো জানুয়ারিতে যদি, আচ্ছা এটা একটু মান্থ ওয়াইজ ফিল্টার না করে ফিল্টার করার চেষ্টা করি। সো জানুয়ারিতে দেখেন আমাদের কিন্তু মুভি বা টিভি শো যেটা বলি আমরা, সেটা কিন্তু কন্টেন্টের অ্যামাউন্টটা অনেক হাই। আমরা একটু আগে কিন্তু চেক করতেছিলাম যে জানুয়ারিতে তারা কি টাইপের মুভিগুলো পুশ করার চেষ্টা করে, কারণ বিভিন্ন যারা মুভি ক্রিয়েটর বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে তারাও কিন্তু এই টাইপের ডাটাগুলো পুশ করার চেষ্টা করে। আর ডিসেম্বরটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি, যে এখানেও কিন্তু দেখতেছেন যে ভ্যালুটা কিন্তু ভালোই হাই নভেম্বর ডিসেম্বরের টাইমে, কারণ আমাদের রিসেন্ট কন্টেন্ট বলতে কিন্তু আমরা জাস্ট কয়েক মাসের কন্টেন্ট গুলোর উপরে হাইপটা অনেক বেশি থাকে। সো কোয়েরি যদি আমরা কারেন্ট ডাটা সেট বা যে ডাটা সেট আমরা ইউজ করতেছি সেটার সাথে যদি সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর গুলা মেলানোর চেষ্টা করি, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে কিভাবে কোন জিনিসটা কাজ করছে। So, আমরা একটা জিনিস যদি চেক করার চেষ্টা করি যে টিভি শোর গুলা সিজন গুলাকে আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবো এই পার্টটার মধ্যে। সো এখানে আমি কোয়েরিটা রান দেওয়ার চেষ্টা করি। সো টিভি শোর ক্ষেত্রে দেখতেছি আমাদের অলমোস্ট 30%-এর মতো ডাটা কিন্তু টিভি শো ছিল। সো আমাদের এভারেজ কন্টেন্টেজ বলতে কিন্তু আমি বোঝাচ্ছি যে লাইক রিলিজ হওয়ার পর থেকে আমার মেনশন করেছি যে 21 সালের আগে ডাটা আছে। তো আমি এখানে সেভাবে 25 সাল ধরেছি, যেহেতু আমাদের সেশনটা এই টাইমের। তো কনফিউশন হওয়ার আই গেস অপশন নেই। এখানে আমাদের যদি চেক করি যে সিজন, আমরা এর আগে বলেছিলাম যে 2 থেকে 3 সিজনের বা এক সিজনের যে টিভি সিরিজ গুলো আছে সেটা কিন্তু বেশি হাইপ ক্রিয়েট করে বা সেটা ইউজ আসে। তো আমরা যদি চেক করি যে শুধু একমাত্র একটা সিজন আছে, এরকম হলো 1608টা টিভি সিরিজ আছে, 2টা সিজনে 382টা। এন্ড আমরা যদি একটু নিচের দিকে চলে যাই, তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের মানে সিজন যত হায়ার হয় তাদের কিন্তু কন্টেন্টের অ্যামাউন্টটা কমে যাচ্ছে, কারণ বেসিক্যালি সিজনটা যত বাড়ছে তাদের ইউজেস বা তাদের ভিউটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে। আমরা ডাটা অ্যানালাইসিস করেও চেক করেছি, তাদের যে পয়েন্ট ক্যালকুলেশন আছে সেটা দিয়েও চেক করেছি। তো সেটার সাথে যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি ডাটাবেজের সাথে একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমরা এটার একটা ইনস্ট্যান্স দেখতে পাচ্ছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে তারা অ্যানালাইসিস করে তারা এইভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে বা তারা এটা ইউজ করছে। আরেকটা যদি আমরা চেক করি, যেটা আমরা অলরেডি চেক করেছিলাম, যে মুভির ডিউরেশনের পার্টটা, সেটা অলরেডি মনে আছে। আমরা যদি একটু সেই জিনিসটাকে দেখি, সো সেম সেম ডাটাটার মধ্যেও আমরা যদি চেক করে দেখি, যে এখানেও কিন্তু দেখেন আমাদের মুভির কাউন্টেডটা খুব বেশি, আর 150 মিনিটের বেশি মুভি কিন্তু মাত্র 226টা। এখন আমরা যদি রিসেন্ট 2025 সালের ডাটাও নেই, স্টিল কিন্তু আমাদের এটার অ্যামাউন্টটা খুবই কম থাকবে। সো এইভাবে চাইলে কিন্তু আমরা যে ইন্টেলিজেন্স ফ্যাক্টর আছে বা অন্যান্য যে সাইকোলজিক্যাল পার্ট আছে যেটা নেটফ্লিক্স ইউজ করে, সেটা কিন্তু আমরা ইজিলি অ্যানালাইসিস করতে পারবো। অ্যান্ড আমার মনে হয় আমরা এখন একটা ছোট ব্রেক নিতে পারি। তারপরে আপু, আপনি কি এটা টেক ওভার করতে পারেন? শিওর ভাইয়া, উই ক্যান টেক আ ব্রেক। আমি তাহলে রিকোয়েস্ট করব কৌশিক ভাইকে ফ্লোর নেওয়ার জন্য। কৌশিক ভাইয়া কাইন্ডলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ শিফা আপু, আই হোপ আমাকে শোনা যাচ্ছে। পারফেক্ট ভাইয়া।
ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু ফ্লোরটি দেওয়ার জন্য, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ জানাতে চাচ্ছি যে আলামিন হোসেন ভাইকে খুব সুন্দর একটা সেশন নেওয়ার জন্য। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আমার হচ্ছে ডিয়ার লার্নার যারা আছেন এখানে তাদেরকে প্রথম সালাম জানাচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম হচ্ছে কৌশিক, আমি ইন্টারনেট কেয়ার্স হচ্ছে কি অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছি। সো এতক্ষণ ধরে আপনারা হচ্ছে আলামিন ভাইয়ের সাথে হচ্ছে আমাদের এই সেশনটা কন্ডাক্ট করছিলেন, যেখানে কিনা আপনারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে টপিকের ব্যাপারে জানতে পারছিলেন, হচ্ছে এসকিউএল এর ব্যাপারে, তাই না? তো আমি মূলত হচ্ছে বেশ কয়েকটা হচ্ছে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদের সাথে, সেটা হচ্ছে যে এসকিউএল এর উপর বেস করে, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট কেয়ার্স এর হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে একটা এসকিউএল এর কোর্স হতে যাচ্ছিল, যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্স এসকিউএল বিগ কোয়েরি উইথ মেটাবেস, তাই না? তো রাইট নাও যদি বলি এসকিউএলটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা শুধুমাত্র কিন্তু হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টর না, যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর পার্ট বলেন, ডেটা সায়েন্স এর পার্ট বলেন, ঠিক আছে, তারপর অ্যাডভান্স এসকিউএল যে কোর্স আমাদের আসছে এটার মধ্যে বলেন। তো এখানে মূলত যদি বলি যে আমাদের যে হচ্ছে কোর্স আছে অ্যাডভান্স এসকিউএল উইথ বিগকুয়েরি এন্ড মেটাবেস, এটা হচ্ছে মূলত আপনি কি একটি শর্ট কোর্স বলতে পারেন। এখানে কোর্সে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছেন সজীব খান ভাই, যিনি কিনা বর্তমানে হচ্ছে একজন এক্সিকিউটিভ হচ্ছে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে আছেন বর্তমানে পাঠাওতে। এবং ওনার সাথে এখানে আরো আছেন হচ্ছে সাব্বির হোসেন রসি ভাই, উনি বর্তমানে সিনিয়র বিজনেস ইন্টেলিজেন্স হিসেবে জব করছেন একটি জার্মান বেস রিটেল রিভার্স কোম্পানিতে। সো বেসিক্যালি যদি বলি আমাদের এই যে কোর্সটা আছে শর্ট কোর্সটা, এখানে কি কি থাকছে, কি কি শিখতে পারবেন। তো এট ফার্স্ট যদি বলি শেখার আগে কাদের জন্য প্রযোজ্য, তো এটা হচ্ছে যারা কিনা হচ্ছে আপনার বর্তমান স্টুডেন্ট আছেন বা যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তারা চাইলে করতে পারবেন। তাছাড়া যারা কিনা হচ্ছে বিগ কিউরি ও মেটাবেস নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী আছেন বা জানতে চাচ্ছেন যে বিগ কিউরি কিভাবে করে হচ্ছে ডেটাবেস করা যায় বা মেটাবেস দিয়ে কিভাবে করে ডেটাবেস সর্টিং করা যায় এই ব্যাপারে। তাছাড়া যারা কিনা অলরেডি হচ্ছে আমি তো মেনশন করলাম ডেটা অ্যানালিটিক্স বা ডেটা সায়েন্স ফিল্ড হচ্ছে নিজেদের ক্যারিয়ার গ্রো করতেছেন, তার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই সুন্দর একটা এনহেন্স করার স্কোপ হচ্ছে এটা। তো এছাড়া স্কিলের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা যারা রিপোর্ট তৈরি করে যাচ্ছেন বা ড্যাশবোর্ড ডেভেলপ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু একটা খুব সুন্দর স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কোপ আছে এখানে। তো কি কি শিখাবো আমরা এখানে যদি বলি, এখানে আপনাদেরকে হচ্ছে একেবারে এসকিউএল এর বেসিক থেকে আমরা অ্যাডভান্স কনসেপ্ট গুলি হচ্ছে শিখাবো। এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে বিগ কিউরি ইউজ করে কিভাবে ডেটা প্রসেসিং করবেন সেটা জানতে পারবেন, এবং মেটাবেস দিয়ে কিভাবে ড্যাশবোর্ড তৈরি করা যায় সেটাও কিন্তু শেখানো হচ্ছিল। আর এখানে কি শুধু শিখবেন যে ক্লাস করে চলে গেলেন না, এখানে যা থাকছে চারটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে প্রজেক্ট করানো হবে আপনাদেরকে। তো এই যে যেটা বললাম যে এটা একটা শর্ট কোর্স, তো এখানে কি কি থাকতেছে, টোটাল 16টা মাত্র লাইভ ক্লাস থাকবে, ইন্টারভিউ হ্যান্ড নোট বুক প্রোভাইড করবো। এর আগে যেটা মেনশন করলাম চারটা রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট করানো হবে। এতে করে কি হচ্ছে যে শুধুমাত্র আপনার হচ্ছে যে লাইভ ক্লাস করতেছেন এরকম না, হ্যান্ডস অন একটা এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু করতে পারছিলেন। আর এখানে যেটা পাচ্ছেন যে মাস্টারিং 5টা টুল তো দেওয়া হবে আপনাদেরকে, তাছাড়া সার্টিফিকেশন থাকবে, লাইফ টাইম এক্সেস থাকবে এবং জব প্লেসমেন্ট সাপোর্ট। কারণ আমরা ইন্টারভিউ কেয়ার স্কিল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি কিন্তু জব প্লেসমেন্টে কাজ করি। তো যেহেতু আমাদের সাথে প্রায় 150+ কোম্পানি আছে যাদের জন্য আমরা এজ এ হায়ারিং পার্টনার হিসেবে কাজ করি, এই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে আমাদের যারা হচ্ছে লার্নার থাকে তাদেরকে আমরা হচ্ছে সেখানে প্লেসমেন্ট করে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনাদের হচ্ছে ইন্টারভিউ হ্যান্ড বুক প্রোভাইড করি আমরা, এবং আপনাদের হচ্ছে জব প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি অনেক ভাবে হেল্প করে থাকি। সেগুলো কিভাবে করে সেটা হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে পোর্টফোলিও বলেন বা যারা কিনা হচ্ছে লিঙ্কডইন প্রোফাইল আছে এবং আপনার সিভিটা হচ্ছে প্রপারলি আছে কিনা, এটা আমাদের কোম্পানি এইচআর দ্বারা হচ্ছে আমরা চেক দিয়ে থাকি, এবং এইচআর দ্বারা কনসালটেশন দেওয়া হয়। তো যারা কিনা কোর্সে পারচেস করে তারা হচ্ছে উইকলি 6 ডেজই হচ্ছে এভরিডে 2 টাইমস করে কনসালটেশন পায়, যেখানে কিনা এইচআর হচ্ছে পার্সোনাল 1-to-1 সেশনের মতো আপনার সিভিটা যদি আপনি যখন শেয়ার করবেন সে হচ্ছে সেটা গো থ্রু করে বলে দিবে কিভাবে কোথায় আপডেট করতে হবে এবং কোন জায়গাটা হচ্ছে ঠিক করতে হবে। তাছাড়া ইন্টারভিউ বোর্ডে হচ্ছে হ্যাকস এবং টিপস এন্ড ট্রিক গুলি সে আপনাদেরকে বলে দিবে। তো আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস ছিল হচ্ছে 3500 টাকা, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে লাকি হচ্ছে আপনারা 11 জন আছেন। তো এই লাকি 11 জন যদি হচ্ছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট বা স্পেশাল কুপন কোড নিতে চান, কাইন্ডলি আমি আমার নাম্বারটি শেয়ার করে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমি হচ্ছে প্রোমো কোডটা শেয়ার করে দেবো স্পেশাল ডিসকাউন্টটা। তাছাড়া এতক্ষণ ধরে আলামিন ভাই হচ্ছে যে হচ্ছে আপনাদেরকে প্রেজেন্টেশন বলেন বা যে স্লাইডটা দেখাচ্ছিল যদি এটা নিতে চান, অথবা আজকের ক্লাসটা হচ্ছে রেকর্ডেড ভার্সনটা পেতে চান, এখনই হচ্ছে শিখাবো আপনাদের কাছে একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ফর্ম শেয়ার করবে, কাইন্ডলি ওইখানে আপনারা হচ্ছে কোর্সের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বলুন, স্পেশাল প্রোমো কোডটা নেওয়ার জন্য বলুন, অথবা এই হচ্ছে স্লাইডটা নেওয়ার জন্য যদি আগ্রহী থাকেন কাইন্ডলি হচ্ছে আপনারা হচ্ছে সেই অ্যাডভান্স ফর্মটা ফিল আপ করে দিবেন।
এছাড়াও যদি কেউ মনে হচ্ছে না ভাই মানে সবকিছু তো ভাই এসএমএস এ বলা যায় না বা কথা বলে কমফোর্ট ফিল হওয়া যায় না, চাইলে আপনার যে কোনো সময় আমার নাম্বারটি যেটা দেওয়া আছে এখানে আপনার চাইলে এনি টাইম কল করতে পারবেন এবং কোর্সের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর আচ্ছা, আই প্রিজিউম কৌশিক ভাইয়ের একটু ইন্টারনেট প্রবলেম হয়েছে, বাট আই হোপ আমরা সবাই জিসটা বুঝতে পেরেছি। আমরা তাহলে এখন আবার ক্লাসে ব্যাক করি। আলামির ভাইয়া, ওভার টু ইউ এগেন। থ্যাংক ইউ। সো আমি আমার স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করি। সো স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, সো আশা করি আমরা আর কিছু কুইরি নিয়ে এখন একটু ইন ডেপথে কাজ করার চেষ্টা করি, যেহেতু আমাদের হাতে অনেকটুকু টাইম আছে। তো আমরা কিছু অ্যানালাইসিস গুলো দেখতেছিলাম, যেটা আমরা কিভাবে নেটফ্লিক্স আমাদের পুশ করার চেষ্টা করে বা কিভাবে তারা অ্যাকচুয়ালি ডাটাগুলো বের করে যে কোন কন্টেন্টগুলো কিভাবে শো করবে। সো আমরা যদি একটু ডিটেলসে জেনরা অ্যানালাইসিস বের করার চেষ্টা করি যে কোন টাইপের জেনরা কিভাবে তারা ইউজ করতে চাচ্ছে বা কিভাবে তারা পুশ করছে। তো আমরা একটু ডিটেলে যদি দেখার চেষ্টা করি, কুড়িটা আপনারা পরে দেখতে পারেন বা এখন একটু দেখতে পারেন যে আমি কিভাবে এটাকে জেনারেল বেসিসে আমাদের হোল ডাটা সেট থেকে ডেটাগুলোকে ভাগ করে চেষ্টা করেছি। তো আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল মুভিজ আছে 2323টা, বা ড্রামা আছে দেখছেন। সো আমরা আগে একটা কথা বলেছিলাম যে কোন টাইপের মুভি বলি বা টিভি শো গুলো বলি তারা আমাদের ইম্পোজ করা ট্রাই করে বা আমাদের পুশ করার চেষ্টা করে, যেটা আমরা যাতে এটার উপর বেশি আকৃষ্ট হই আবার আমরা এটা বেশি ইউজ করি, ফলে তাদের রেভিনিউটা বেশি আসে। তো এখানে যদি আমরা কন্টেন্টের অ্যামাউন্টটাও দেখার চেষ্টা করি, তো তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে এইভাবেই ক্রিয়েট করেছে যে যাতে যেগুলো ইউজাররা বেশি ইউজ করতে বা তা দেখতে পছন্দ করে সেই টাইপের কন্টেন্টগুলো তারা তাদের প্লেসে অ্যাড করে রাখবে, যাতে সেটার বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি আসে যে কোন টাইপের কন্টেন্টগুলো তারা কখন দেখবে, বা তারা যাতে বা এমন না হয় যে লাইক তাদের কন্টেন্ট দেখা সব শেষ হয়ে গেছে, তারা বসে থাকবে বা তারা ইউজ করবে না নেটফ্লিক্স। তো এরকম ভাবে কখনোই কিন্তু তারা পুশ করার চেষ্টা করবে না। তারা লাইক মুভি অ্যাড করতেই থাকবে যে টাইপের জিনিসগুলো মানুষ বেশি ইউজ করে, যে টাইপের জিনিসগুলো মানুষ বেশি দেখতে চায়। আর একটু যদি চেক করি যে ডিরেক্টরদের কথা বলতেছিলাম যে আমাদের ডাটা সেটে আমাদের ডাটাবেজে কেমন ডাটাগুলো আছে বা কোন টাইপের ডিরেক্টররা বেশি ইউজ করে। সো লাইক ফর এক্সাম্পল আমি একটা মুভি দেখছি কারেন্টলি। সো বেসিক্যালি সেই ডিরেক্টরের মুভিটা একটু বেশি পুশ করা যায় কিনা, যদি সেটা পছন্দ হয় বা আমি মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি সেই ডিরেক্টরের মুভিগুলো বেশি দেখি। সো আমার রিসেন্ট অ্যাক্টিভিটি ডাটা সেট তাদের কাছে অবশ্যই রাখছি, সেটার সাথে তারা তাদের ডাটাবেজের একটা কম্প্যারিজন করার চেষ্টা করে যাতে আমরা সেটাকে পুশ করতে পারি বা তারা আমাদের পুশ করে বা আমরা ওটা দেখতে পারি। সো এখানে আমরা কিছু ডিরেক্টরের নাম দেখতেছি যাদের কয়টা মুভি আছে, কয়টা টিভি শো আছে। সো আমি এখানে ওভারঅল ভিউ করার চেষ্টা করেছি, আর আমরা দেখেছি যে আমাদের অলমোস্ট মাত্র 30%-এর মতো ডাটা আছে যেটা হলো টিভি শো এর, আর মোস্টলি কিন্তু মুভি ডাটা আছে। তো এই জন্য টপ ডিরেক্টর যেটা আছে যাদের মুভি কাউন্ট বেশি, সো তাদের মুভির অ্যামাউন্টটা বেশি বা টিভি শো একটা আছে। তো এখানে আপনারা যদি একটু চেক করেন যে আপনাদের বেশিরভাগ ডিরেক্টরের নামটাই পরিচিত হয়ে যাবে। তো এইভাবে তারাও কিন্তু এটা অ্যানালাইসিস করে, বা আমরা আমাদের যে ডাটা সেটটা বা আমরা যেটা শেয়ার করব সেটা থেকেও কিন্তু আপনারা ইজিলি এটাকে বের করে ফেলতে পারবেন সেই টাইপের কোয়েরি ব্যবহার করে এসকিউএল এর ক্ষেত্রে। আরেকটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি যে কিছু অ্যাডভান্স ইন্ডেক্সিং বা কিভাবে রিটেনশন স্কোর বের করে, আমরা কিন্তু এর আগে একটা স্কোর দেখেছিলাম সেটা হলো বিং স্কোর। সো বিং স্কোর পাশাপাশি তারা কিন্তু রিটেনশন স্কোরটাও ইউজ করে। সো আমরা একটু ডিটেলসে যদি চেক করি যে নেটফ্লিক্স কিন্তু অনেক টাইপের মানুষই দেখে। সো এখানে যদি আমরা যদি চেক করে দেখি যে প্রাইমারি জেনারাতে আমরা যদি কিডস এর টিভি শো চেষ্টা করি, সো তাদের রিটেনশন স্কোরটা কিন্তু বেশি, একটু হাই। আবার তাদের কন্টেন্টের কাউন্টটাও কিন্তু বেশি। সো তারা চেষ্টা করে যে টাইপের ইউজার আছে, যে টাইপের জিনিসগুলো তারা বেশি দেখছে, সো তারা এরকম বিভিন্ন স্কোরিং করে তাদের ডাটাগুলোকে
ইন্ডেক্সিং করে রাখে। আমার মনে হয় ইন্ডেক্সিং সম্পর্কে আপনারা জানেন। তো লাইক ইন্ডেক্সিং করলে আমাদের ফুল টেবিল আর খুঁজতে হবে না। সো সেইভাবে তারা নিজেদের মধ্যে কিন্তু ইন্টারনালিটা ম্যানেজ করে রাখে, যাতে আমরা ইজিলি দেখতে পারি। আর আরেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, সেটা হলো রিকমেন্ডেশন। লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি একটা মুভি দেখতেছি অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট তার নিচে কিন্তু কয়েকটা মুভি তারা পুশ পুশ করে বা শো করতে থাকে। সো আমরা একটু এটার কুইরি বের করার চেষ্টা করি। লাইক যদি আমাদের হয়, আমি এখানে যেহেতু ওল্ডার ডাটাবেস, সো আমি একটু চেষ্টা করতেছি যে ওল্ড কোনো টিভি সিরিজ বা মুভিটাই আপাতত নামটা ইউজ করার জন্য। সো আমি একটু যদি একটা কুইরি বের করি, চেক করি। সো আমরা মনে হয় সবার সাথে ইউজ টু এই টাইপের কোয়েরির জন্য যে কোনো কিছু প্যারামিটার আমরা সেট করে রাখতে পারি। সো আমরা স্ট্রেঞ্জার থিং, আমার মনে হয় ওখানে সবাই দেখেছে বা দেখতেছে, এরকমও হতে পারে। তো এইটা যদি আমি দেখি কারেন্টলি, তো এইটার উপর বেসিস করে সে আমাকে নেক্সট কি কি সাজেস্ট করতে পারে, আমি সেটা একটু দেখি, বের করার চেষ্টা করি যে আমাদের কারেন্ট ডাটাবেজের উপর বেস করে তারা এটা পুশ করে দিতে পারে কিনা। ওকে, সো মাইস্কুয়েল আসছি। আচ্ছা, আমরা আহ, অন্য জায়গাতে এটা একটু চেক করি। আমার মনে হয় আপনাদের একটা ডাটাবেজ শেয়ার করি আমি। X, okay, let me check. ওকে, আচ্ছা, আমাদের এখানে এনকোডিং এর একটা পার্ট কিন্তু ইস্যু দেখাচ্ছে। স্যার, এটা ফিক্স করতে চাইলে আমরা কিন্তু ডাটাবেসটা রিমুভ করে আবার ইয়ে করতে পারি। আর এটার একটা পার্ট আছে, আমরা যখন পাবলিক ডাটাবেস রিসেন্টলি ইম্পোর্ট করব বা ইউজ করব, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক সময় দেখা যাবে যে এমন কোনো ক্যারেক্টার ইউজ করেছে যে ডাটাগুলো আমরা যদি ক্লিন আপ না করে নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এরকম একটা ইম্প্যাক্ট আসে কিন্তু এটা। তো আমি একটু যদি আমাদের ডাটাবেজের যে পার্টটুকু আছে সেটা যদি আমরা একটু ইউজ করার চেষ্টা করি। আমাদের প্রথম কোয়েরিতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করি যে আমরা কোন টাইপের এনকোডিংটা আমরা এখানের জন্য ইউজ করেছিলাম। সো আমরা যদি এখন চেক করি যে আমাদের ডাটাবেস, সো এটা কিন্তু ইন্টেন্ডেড প্রবলেম থাকে যে আমরা কিন্তু কোন টাইপের জিনিস ইউজ করব, কোন টাইপের জিনিস ইউজ করব না। So, আমাদের স্ক্রিনটা একটু ছোট করে ফেলি, আমার মনে হয় আপনারা দেখতে প্রবলেম হচ্ছে। সো আমরা যখন টেবিল ক্রিয়েট করি, তখন কিন্তু আমরা ETF8 MB4 কন্টেন্টটা ইউজ করেছি। সো এই কন্টেন্টটা পাশাপাশি আমাদের কিন্তু এমন কিছু ডাটাবেজের সাথে আমরা কখনো কখনো পরিচিত হব যেটাতে অন্যান্য টাইপের অ্যালগোরিদমও ইউজ হবে। তখন যেটা দেখা যাবে যে আমরা যদি ইউজ করি, তাহলে সেখানে কিন্তু আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে। প্রবলেম হবে বলতে কি, আমরা আমাদের ডাটাটাকে ইনক্রিপ্ট ইউজ করতে পারবো না। যেমন ডাটা যখন আমরা ইউজ করতে যাব, তখন দেখা যাবে যে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারছি না, ইম্পোর্ট করার পরে আমরা কিন্তু আউটপুট করতে পারছি না, আউটপুট আনতে পারবো না। তো এরকম যদি হয়, তাহলে আমরা এটাকে কিন্তু সলিউশন করার চেষ্টা করতে হবে। আর একটা জিনিস আমরা একটু চেক করি, সেটা হলো যে আমাদের ডাটা সেটের মধ্যে আমাদের কিছু র্যান্ডমনেস বা আমরা একটু বের করার চেষ্টা করি যে আমাদের কি কি আছে। সো একটু নেক্সট আমরা একটা কোয়েরি চেষ্টা করি যে যা দেখানো আমার মনে হয় একটু দরকার, যে আমরা অনেক সময় কিছু কোয়েরি আছে যেটা আমরা ইউজ করতে চাই এমন ভাবে যেটা অন্যান্য কোয়েরিতে আসে না। সো ফর এক্সাম্পল, এখানে আমরা যদি কোয়েরিটা আমাদের একটু চেক করি, কারেন্ট কোয়েরিটা। সো সেই কোয়েরিটাতে আমাদের হয় টাইটেলের ক্ষেত্রে আমরা এখানে কিন্তু ইনপুট টাইটেলটা রাখার চেষ্টা করেছি। ওকে, সো আমি একটু কইটা নিয়ে আসছি, আমার যেটা নেক্সট কইটা দেখতে চাচ্ছিলাম।
কপি করে নিয়ে আসি আপনাদের সুবিধার জন্য। সো এইটা আরেকটা পলিসি আমাদের কোয়েরি জেনারেশন বা কোনো কিছুর জন্য আমরা স্টোর প্রসিডিওর বলে থাকি। তো আমরা চাইলে অনেক সময় আমরা স্টোর প্রসিডিওরের মাধ্যমে বিভিন্ন কোয়েরি ইউজ করতে পারি, যেটা ইউজ করলে আমাদের ডাটা আউটপুটটা এমন ভাবে আসবে যেটা খুবই ফাস্ট ফরওয়ার্ড ভাবে আমরা দেখতে পারবো। স্টোর প্রসিডিওরের ক্ষেত্রে কিন্তু ডাটাটা আমাদের ইন্টারনালি সেভ থাকে। তো আমরা যদি একটু চেক করি যে এটা কিভাবে কাজ করে, বা আমরা যদি একটা আউটপুট আনার চেষ্টা করি। সো স্ট্রেঞ্জার থিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কোনো রিকমেন্ডেশন শো করতেছে না। আর আমাদের এখানে এমন ভাবে ডাটা সেটটা এনক্রিপশনের ইস্যু সৃষ্টি হয়ে ক্রিয়েট হয়ে গেছে, যেটা কিন্তু তারা আর অ্যালাউ করছে না আমাদের এটা ডাটাটা ইউজ করতে। তো আমরা এই কোয়েরিটা একটু যদি ডাইসেক্ট করার চেষ্টা করি, যে আমাদের এই কোয়েরিগুলো কিভাবে কাজ করে বা আমাদের কোয়েরিগুলো কিভাবে ইউজ হচ্ছে এই পার্টটাতে। তো আমরা কিন্তু কোনো কিছু যদি নিয়ে আসতে চাই স্পেসিফিক মেসেজ, বা আমরা ডিক্রিপ্ট করতে পারছি না এরকম সিনারিও গুলো যদি তৈরি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্পেসিফিক ভাবে মেসেজ ক্রিয়েট করে দিতে পারি। আর আমরা যখন কোনো কিছু কোয়েরি ডাইসেক্ট করার চেষ্টা করব, তখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে লাইক সেই ডাটাটাকে ট্রিম করা বা এমন ভাবে ইউজ করতে হবে যাতে আমরা ডাটাটাকে ইজিলি ডাইসেক্ট করে বের করে নিয়ে আসতে পারি। নেক্সট যদি আমরা একটু চেক করি যে আমাদের ফার্স্ট ফাইলটাতে যদি একটু ব্যাক করি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে, যে আমাদের ডাটাগুলো যেটা ছিল, বেসিক ডাটা শো করি যদি আমি। সো এখানে মুভি বা ডাটা যেগুলো আছে সেটার মধ্যে মিসিং ডাটা আমরা কিন্তু এখানে আজকের যে পার্টটাতে আছে সেখানে কিন্তু আমরা কিন্তু ফিক্স করে নিই, বা আমরা কিন্তু আপডেট করার চেষ্টা করিনি যে কোন ডাটাটা আমরা ইউজ করব বা কোন ডাটাটাকে আমাদের কন্টেন্টের হিসাবে কিন্তু অ্যালাইন করে নিব। সেই পার্টগুলো যদি আমরা না করে থাকি, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের ডাটাবেজের যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো কিন্তু আমরা ফিক্স করে নিতে পারছি না। আমাদের টোটাল কন্টেন্টের কথা কিন্তু যদি চেক করি, যে আমাদের কিন্তু 7,000 অ্যারাউন্ড 800 ডাটা ছিল, 7,787 টু বি এক্সাক্ট। সো সেখানে ডাটাগুলো এই পার্টটা। আর আরেকটু যদি আমরা একটু ডিটেলসে ডাটাবেজের কোয়েটা যদি চেক করি, বা আমরা নতুন কিছু যদি করি দেখার চেষ্টা করি এই পার্টটাতে। ওকে, তো এই পার্টটা আমরা কিন্তু এর আগে দেখেছি। আমরা যদি একটু এর বিভিন্ন অ্যানালাইসিসের পার্টগুলো আছে, তো সেই পার্টের কোয়েরিগুলো এটা। আরো কিছু কোয়েরি যদি আমরা নতুন নিয়ে আসার চেষ্টা করি, উম সেটা হলো বিং স্কোরে পার্টটুকু আমরা দেখেছি, রিলিজের উপরে বেস করে আমাদের যে কন্টেন্ট আছে সেটাও আমরা দেখে আসছি। ওকে, তো আমরা একটা কোয়েরি পেয়েছি যেটা আমরা এখনো শো করিনি, যেটা আমাদের কন্টেন্টে শেয়ার করব। সেটাতে হয়তো আপনারা রান করে দেখবেন নিজের পার্টটাতে। সেটা হলো যে বিভিন্ন ডাটার উপরে কিন্তু ওভারভিউটা কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করতে পারি। সো আমাদের টোটাল ডাটা সেট আমরা জানি যে 7,787। এর মধ্যে কিন্তু 10টা ডাটা আছে যাদের মধ্যে কোনো ডেট নেই, প্লাস আমাদের কিছু ডাটা আছে যেটার এমন কোন সিম্বল ইউজ করা হয়েছে যে সিম্বল গুলোতে আমরা এনক্রিপ্ট ডিক্রিপ্ট করতে পারবো না। সেই ডাটাগুলোকে আমরা কিন্তু ফার্স্টে ক্লিন করে নিতে হবে, ক্লিন করার পরে সেই ডাটাগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারবো। সো স্টিল আমরা যদি চেক করি যে আমাদের স্টিল ইউনিক কত টাইপের জেনারা আমাদের কারেন্ট ডাটা সেটে আছে, সেটা আমরা চেক করছি। আর আমাদের যে ডাটা সেটটা একটু আগের ডাটা সেট যেহেতু, সেখানে কিন্তু এভারেজ চেক করি যে এভারেজে অলমোস্ট 11 বছর আগে ডেটাগুলো দেওয়া আছে। সো এটা অনেক আগের ডাটা যদি চেক করি। আর কিছু যদি আমরা দেখতে চাই সেই ডাটা সেটের উপর বেস করে, আহ চেক দিস করে। ওকে, তো আমাদের কারেন্ট ডাটা সেটের মধ্যে লাস্ট 3 বছরের মধ্যে কোনো ডাটা নেই, যেহেতু 20 বছর আগে ডাটা সেট আছে। আর ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্ট যদি চিন্তা করি, ইউএস এর বাইরে যদি চেক করি, বা যেটা
কারেন্ট ডাটা সেটের মধ্যে আছে। আর যদি টিভি শো এর পার্টটুকু যদি চেক করতে চাই, সেটা অলমোস্ট 30%-এর মতো ডাটা আছে, যেটা টিভি শো এর পার্টের মধ্যে। আর একটু যদি কিছু চেক করি বিং লেন্থের উপর বেস করে, ওকে। সো আমরা এর আগে যে কুইটা দেখেছিলাম সেটার সাথে কিন্তু এটা একটু মাইনর ডিফারেন্স আছে। আমরা ওখানে জাস্ট স্পেসিফিক ইন্টেলিজেন্স ফ্যাক্টরটা ফোকাস করতেছিলাম, আর এখানে আমরা সেম জিনিসটা বের করার চেষ্টা করতেছি, যে পারফেক্ট বিং লেন্থ যেটা আমাদের কারেন্ট ডাটা সেটের উপর বেস করে আছে, যেটা আমরা ক্যালকুলেশন ফ্যাক্টরটা দেখেছি। আমি যদি একটু স্লাইডে যাই, আপনারা যদি মনে থাকে স্টিল, সো এখানে কিন্তু আমাদের বিং ক্যালকুলেটর ছিল। তো সেটার উপর বেস করে আমাদের কারেন্ট ডাটা সেটকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে ডাইসেক্ট করার চেষ্টা করেছি, যে কিভাবে সেশন গুলা বা মিনিটের ফ্যাক্টর গুলা বা অন্যান্য যে ফ্রেশনেস কন্টেন্ট গুলো কিভাবে আসছে সেটা চেক করি। তো আরো কিছু করি যদি আমরা একটু চেক করতে চাই, ভিউয়ার রিটেনশনের পার্টটুকু। ওকে। সো এটা আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে রিটেনশন স্কোর পার্টটা। সো সেই পার্টটুকু একবার দেখলাম যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টের ক্ষেত্রে, বাট এখানে আমরা একটু অ্যালগরিদম একটু ডিফারেন্ট ইউজ করা হয়েছে, যেটা ফার্স্টের এটা পার্টের ক্ষেত্রে আগেরটা যেটা ছিল এটা ইউএসএ কন্টেন্ট, বাট এটা হলো অন্যান্য রিজিয়নে বেস করে। সো অন্যান্য রিজিয়নের ক্ষেত্রেও যদি আমরা চেক করি, যে আমাদের স্টিল কিন্তু কিডস টিভি শোটা কিন্তু স্টিল হাই আসে, অ্যানিমি সিরিজটা নেক্সট চলে আসে। সো আমরা এরকম কিন্তু কন্টেন্ট এভারেজ গুলো দেখতে পারি। সো এইভাবে আমরা চাইলে পারি আরো অনেকভাবে ডাটা ডাইসেক্ট করতে পারি। আর একটা পার্ট হলো আমাদের এই যে জিনিসগুলো আছে, এটা কিন্তু জাস্ট একটা ওয়েতে করা যায় না, হাজারটা ওয়েতে করা যায়। তো আমি আর আপাতত করি দেখানোর চেষ্টা করব না। সো আমি স্টিল আপনাদের জন্য কিছু যে কন্টেন্ট আছে সেটা গিটহাবে রেখে দিয়েছি, আর যে ডাটা সেটটা ইউজ করেছি সেটা কিন্তু ক্যাগলের ফ্রি ডাটা সেট ইউজ করেছি। তো আপনারা চাইলে পারে কিন্তু এই জিনিসটা ইউজ করতে পারেন। বা নেক্সট টাইম যদি কারো খুব এটা দেখা ইয়া করে যে লাইক আপনি একদম কোর জায়গা থেকে ডাটা সেটটা ইউজ করবেন, সো আপনারা চাইলে এই পার্টগুলো ইউজ করতে পারবেন। এখানে আরো আপনাদের অনেক ডাটা সেট আছে। সো এটা আপনাদের রেফারেন্সের জন্য এটা দিয়ে রেখেছি, সো আপনারা ইচ্ছা করে এটা দেখতে পারবেন। সো এটার পাশাপাশি আপনাদের এটা নিয়ে কি আর কোনো কোশ্চেন আছে বা কিছু? তো আমি আপনার সেশনে আর ডিটেলস লেন্থ করতে চাচ্ছি না। আপনার যদি কোশ্চেন থাকে আপু আপনি আপাতত টেক ওভার করতে পারেন। আমি আপাতত আর আজকে কোনো নতুন কন্টেন্ট দেখাবো না এটাতে। আর আমি গিটহাবটা আপডেট করার চেষ্টা করব যে ইউটিসি 8 এর ফিক্সটা করে। লার্নার্স, আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এখনই কোয়েশ্চেন করে ফেলেন, আমরা অলমোস্ট আমাদের শেষের দিকে চলে এসেছি। আর যদি আমাদের, আর ইন দ্য মিন টাইম যদি আমি আবার একটু বলি, আমাদের হচ্ছে নতুন কোর্স স্টার্ট হচ্ছে, মাস্টার ইন জিরো টু অ্যাডভান্স এসকিউএল উইথ বিগকিউরি এন্ড মেটাবে। আমি আপনাদেরকে ডিটেলস দিয়ে দিয়েছি। এখানে আপনারা 16টার উপরে লাইভ ক্লাসেস, 4+ রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট, মক ইন্টারভিউ সেশন থেকে শুরু করে ইন্টারভিউ হ্যান্ডবুক, তারপর কোর্সের সব ম্যাটেরিয়ালস এর লাইফ টাইম অ্যাক্সেস পাচ্ছেন। এবং আজকের ওয়েবিনারের রেকর্ডিং এর জন্য আমি একটি গুগল ফর্ম দিয়ে দিয়েছি, কাইন্ডলি গুগল ফর্মটা ফিল আপ করবেন। থ্যাংক ইউ এগেন। অলসো আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি আনমিউট করার পারমিশন দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। ভাইয়া, আপনি গিটহাবের লিঙ্কটা দিয়ে দেন ইফ পসিবল। ওকে, আমি এখানে শেয়ার করে দিচ্ছি। পরে আপনাদের যখন স্লাইড শেয়ার করা হবে তখন আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি ভাইয়া, আই প্রিজিউম আমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই, তাহলে আপনার পারমিশন থাকলে উই ক্যান এন্ড ফর নাও। হ্যাঁ, আমরা সেশনটা এন্ড করতে পারি, বা পরবর্তীতে কারো কোনো কোশ্চেন রেজ হয় বা যদি থাকে আপনাদের মাধ্যমে তা রিচ করতে পারে অবশ্যই। শিওর, আমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন নেই সিন্স উই ক্যান এন্ড ফর নাও। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন, এন্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আলামিন ভাইয়া এরকম একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন নেওয়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।